1, 0, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Malam ke-21 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 11 April 2023 Masehi. Dan di hari Selasa ini, Masya Allah luar biasa sekali ya, Dusan Rana dan Rantau. Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk bersama-sama di program spesial Ramadan Radio Gebu Minang, yakni Tadarus Online. Dan tentu saja masih bersama Dusan Siar Sadonyo, Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Bagaimana nih kabarnya nih Dusana? Mudah-mudahan pada sehat ya dan semangat. Tidak terasa sudah Allahu Rabbi ya. Sudah 10 hari terakhir nih di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan saja usia kita disampaikan serta kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan Ramadan kali ini, bisa memaksimalkan dengan segala keterbatasan yang kita punya ya. Apakah itu diuji dengan sakit atau diuji dengan hal-hal lainnya ya, pekerjaannya. Mudah-mudahan kalau pekerjaan masih bisa kita perjuangkan ya puasanya ya Dusana. Dan mudah-mudahan jangan sampai juga aduh kerjaan sedikit capek letih maka kita tidak puasa. Karena kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan dengan puasa di hari selain Ramadan itu berbeda. Walaupun kita mengkodok nantinya itu pasti berbeda juga nilai pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan selama ini memberikan pundi-pundi amal terbaik bagi hidup dan kehidupan kita. Dusana Ranah dan Rantau, bagaimana nih Ramadan di tempatnya Dusana? Ada yang sudah selesai tarawih ya, terutama di Indonesia. Ada yang masih persiapan berbuka. Dan kalau di saya nih baru saja berbuka ya, karena di Riyadh menunjukkan pukul 6.30. Buka puasanya jam 6:10 sore ya. Dan juga pasti nih banyak yang sudah melakukan persiapan untuk Lebaran. Hati-hati ya, saling mengingatkan terutama untuk diri sendiri juga. Jangan sampai kita persiapan untuk Lebarannya maksimal ya kan, tetapi kita banyak meninggalkan amalan-amalan 10 hari terakhir yang Masya Allah sebenarnya banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di 10 malam terakhir ini. Di antaranya adalah memperpanjang sholat malam kita. Jika kita hanya tarawih bisa kita maksimalkan tambah qiyamul lail, tahajud, hajat ya kan, seperti itu ya kan, atau sholat sunnah syukur wudhu, banyak sekali. Terus memperbanyak sedekah. Sedekah itu macam-macam tipenya ya, bisa sedikit demi sedikit, bisa langsung besar, itu tergantung niat dan kemampuan kita juga. Yang penting adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus yang paling familiar lagi adalah itikaf, terutama bagi para lelaki. Nah, banyak yang bisa dilakukan di itikaf ini dan banyak caranya, pengertiannya. Jadi tidak harus tengah malam juga, bisa pagi atau bisa setelah subuh dan segala macamnya ya. Insya Allah nanti kita bisa tanyakan ke Ustaz Ridho ya. Dan juga tentu saja bersalawat, dan yang terpenting adalah memperbanyak zikir dan istighfar untuk bertaubat. Yang sering disarankan, diingatkan ialah ya habibi oleh para guru kita, yakni sering-sering membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seperti itu. Baik Dusana, sebelum kita mulai tadarus kita yang sudah hadir seperti biasa paling setia nih ya, mudah-mudahan nanti ada hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Uda Asli nih untuk Bunda Fauziah dan juga Maete ya yang di Payakumbuh dan di Jambi. Bagaimana yang lainnya silakan, kami masih tunggu, silakan bergabung. Baik, kita baca Al-Fatihah dan doa sebelum kita mulai. Nanti pertama
Bunda Fauziah dari Jambi ya, karena paling jauh nih ya. Dan kita hari ini alhamdulillah sudah masuk juz 21 ya, kemarin juz 20-nya udah tamat oleh Maete. Juz 21 surah Ar-Rum ayat 1 ya, dimulainya. Baik, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sapa yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fauziah dan Maete juga udah asbi. Waalaikumsalam. Ya, pada sehat ya semuanya. Baik, Bunda Fauziah boleh di-unmute mic-nya. Siap ya untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini di malam ke-21. Mudah-mudahan Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan dan menjadi misteri rahasia kapan turunnya, kapan hadirnya Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Paling tidak kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Nah, malam ini adalah malam ke-21. Silakan Bunda Fauziah, sudah siap dengan musyafnya? Ya, silakan juga pendengar Radio Gebuminang di mana saja berada untuk membuka musyafnya surah Ar-Rum ayat pertama. Tafadol, Bunda Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. Fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma izin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul ardh
أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله
Inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Daraba lakum masalam min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fi min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Wa man yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibin annasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha
wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Zalika khairul lillazina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahu fa ulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi An-nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallahi yawma izin yassaddaun. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal lazina amanu wa amilus salihati min fadlih. Innahu la yuhibbul kafirin. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyuziqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal lazina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa
كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دوبة وأنزلنا من السماء
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم فذرق الله فارهني ما زغلق الذين من خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم مثقال حبة من خردل فاتقوا في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى.
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزيم الأمور إن كذلك من أزم الأمور ولا تطير ودك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقدر في مسكيك واقدود من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتئهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العزيز إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما غرقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل غنتار كفور
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة فينزل الغيث ويعلم ما في الأرض الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان
إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء
بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما
اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تفهموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف كان ذلك في الكتاب مسطور وإذ أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدا للكافرين عذابا عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما
تعملون بصير إذ جاءكم من فوقكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شديد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلى غرور وإذا قالت طائفة منكم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعون ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورات وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا فتنة لاتوها وما تلبسوا بها إلا يسير ولقد كانوا أهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كلا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإنه لا تدعون إلا قليل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا نصيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف ملأتكم بألسنة هداد أسيات على الغير أولئك لم يؤمنوا
الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبون فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بإفكهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عليما وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وكذب في قلوبهم الرهبان فريقا تقتلون وتحسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لهم تطوعوا وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فكالذين أمتيكن وأتريكن سرعا جميل وإن كنتن تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من
منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير فمن يقنت بكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريم يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والغاسين والغاسئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وتر وكان أمر الله معقولا
ما كان على النبي من أراد فيما فرض الله له سنة الله في الذي خلق من قبل وكان أمر لله قدرا مكتوب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبشر المؤمنين أن لهم من الله فضل كبير ولا تهن الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريهن سراحا جميل يا أيها النبي إنا أخلقنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن فما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وأبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها كلمة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم
أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤتي إليك من تشاء فمن ابتغيت ممن وزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلون والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما عليم لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نذيرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في الأمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا القليل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تأتيهم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيل ربنا آتنا ضعفين من العذاب وارحمهم أسلحنا كبير والأنهم لعنه كبير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين هازوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم Sadaqallahul azim. Masya Allah. Allah yubarik fik. Nah, Teh menyelesaikan surah Al-Ahzab. Dan sekarang dilanjutkan yang dosana yang masih setia mendengarkan Radio Gebu Minang melalui radio streaming maupun YouTube. Sekarang kita lanjut ke surah Sabah. Masih juz ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي
إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم تجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولدا وما نحن معذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Selesai. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباعا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خليق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يجعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره
إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعهم مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ولله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تروا أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا أو ألوانها ومن الجبال جداد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله ini ada rahimnya dibacakan Ya. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتب وهو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسرا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
أم أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه من kalau tajimnya nggak dibaca hanya min bal يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أعداء من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير صدق الله العظيم. ممتاز ya Batal, alhamdulillah, masya Allah. Ya Syekh Ziyad Arila Mas'ud Widiawan, mumtaz. Yalla, خلاص, jazakallah khair ya habibi. الآن أنا أخو زيد يلا تعال surah Yasin. Pakai ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uwa Ma'wa. Ada sama Umi ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيها أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
أنهم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجونكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذين فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا
ربهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Masya Allah, Sadaqallahul Azim, Mumtaz ya Batal. Zaid Arila Ahmad Widiawan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Allah yubarik fik. Nananda Zaid dan Ziyad. Ya, Udah Asbi, kita sudah masuk ke juz 23 ya. Dan besok insya Allah kita akan lanjut ke surat As-Saffat, surah ke-37. Ya, dan berakhir sudah kebersamaan kita pada malam hari ini, karena memang di Riyadh sendiri sudah menunjukkan pukul 9 waktu Saudi Arabia tentunya. Dan tentu saja di Indonesia sudah mau beristirahat ya, Maete ya. Udah malam pukul 1, insya Allah nanti kalau hari pekan ya, maksudnya hari libur ya, weekend kita akan bisa teruskan sampai jam 2, mungkin jam 1 ya, insya Allah. Biar kita lebih bisa berlama-lama dengan Al-Quran, insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi kami yang membaca tadarus pada malam hari ini jauh dari sempurna, tapi setidaknya kita belajar dan membiasakan diri untuk bisa bertadarus ya, bertilawah. Kita ucapkan alhamdulillah dan istighfar, juga doa khatam serta doa kifaratul majelis. Dan jangan lupa di sana besok kami tunggu partisipasinya, dan besok sudah masuk malam ke-22 ya. Dan jangan lupa juga di malam-malam ganjil ini kita maksimalkan ibadah kita. Semoga saja yang namanya Lailatul Qadar atau apapun sebutannya, dalam artian keberkahan dan ampunan Allah itu senantiasa dicurahkan kepada kita, insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma hamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nusitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatu ana al-laili wa atrafan nahari waj'allahu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran untuk Maete yang ada di Payakumbuh, Bunda Fauzi yang ada di Jambi, dan juga Uda Azbi yang ada di Surabaya yang sudah membersamai malam ini. Mela mohon pamit, mohon undur diri. Selamat beristirahat, bersama sadanya, selamat beraktivitas yang barangkali masih beraktivitas. Dan demikian perjumpaan kita di hari Selasa ini, 21 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 11 April 2023. Mel mohon diri, besok boleh bergabung dan ajak anaknya juga nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.